الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله مولانا العظيم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. معزز علماء کرام، حاضرین اعظام، پردہ نشین خواتین اسلام، برادران وطن، اللہ رب العزت نے اپنی آسمانی آخری کتاب اپنے لاڈلے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمائی، اور یہ کتاب 23 سال کے عرصے میں روئے زمین پر آئی. لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک ایک بارگی آئی اور وہاں سے زمین پر 23 سال کے عرصے میں آئی. اس کے نزول کا طریقہ یہ ہوتا تھا، جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جتنا ٹکڑا اللہ رب العزت کو زمین پر اتارنا ہوتا تھا، اتنا ٹکڑا جبریل امین لوح محفوظ سے محفوظ کر کے آتے تھے اور آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دیا کرتے تھے، اور آپ اس کو امت کے حوالے کر دیا کرتے تھے. کاتبین وحی میں سے کوئی مل جاتا، فوراً اس کو تحریر کروا دیا کرتے تھے، اور آپ ایک مرحلے پر یہ کوشش کرتے تھے کہ میں ادھر جبریل امین کے الفاظ کو اپنے کان سے سنوں، اور فوراً اس کو دہرانے کی کوشش کیا کرتے تھے. اللہ رب العزت کو آپ کا یہ مشقت برداشت کرنا گوارا نہ ہوا. سورۃ القیامہ میں اللہ نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرآن کریم کو صرف سن لیجئے. اس وقت آپ اپنی زبان کو حرکت مت دیجئے. جمع کرنا تو ہمارا کام ہے، محفوظ کرنا ہمارا کام ہے. قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے اتارا اور حفاظت کا ذمہ لیا. یہ تو بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بچوں کے سینے کو حفاظت کے لیے منتخب کیا ہے. یہ ان کے حق میں بھی قابل مبارکباد ہے، ان کے والدین کے حق میں، ادارے کے حق میں، اساتذہ کرام کے حق میں، معاونین کے حق میں. یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی سعادت. ہم جتنا بھی اللہ کا شکریہ ادا کریں یہ کم ہے. اس کا اندازہ ہم کو دنیا میں نہیں ہوگا. ایک روایت پیش کروں تو اندازہ ہوگا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. جس نے اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھ لیا اس کو ایک نیکی ملتی ہے، اور ایک نیکی اللہ کے فضل سے 10 گنا ہو جاتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک دوسرا حرف ہے، میم ایک تیسرا حرف ہے، تو الف لام میم کے پڑھنے سے 30 نیکی ملتی. اب اندازہ لگائیے کہ اگر کوئی بچہ قرآن کریم کو حفظ کرتا ہے
تو اس نے قرآن کریم کی آیتوں کو کتنی بار پڑھا ہوگا، تب جا کر کے اس کے ذہن و دماغ میں وہ چیز محفوظ ہوئی ہے۔ پھر ایک تو پڑھنے کی فضیلت، مطلق پڑھنے کی فضیلت، اور حافظ قرآن کی فضیلت مستقل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آقا انعامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا، یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها۔ اس حافظ قرآن سے، اس قرآن والے سے کہا جائے گا تم قرآن کریم کو پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات کو چڑھتے جاؤ۔ دیکھو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، اطمینان سے پڑھو، جہاں تم کہہ دو گے من الجنتی والناس، جنت کا وہی درجہ تمہارے لیے الاٹ کر دیا جائے گا، وہی تمہاری منزل ہوگی۔ اب اندازہ لگائیے کہ حافظ قرآن کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ اللہ ہم سب کی نسلوں میں بھی حافظ قرآن پیدا فرمائے۔ اب یہ نہ سمجھیے کہ خالی حافظ قرآن کا اعزاز کیا جائے گا، چونکہ بچہ یہ ماں باپ کی تربیت سے بنتا ہے، ان کی توجہات سے بنتا ہے، اس میں ماں باپ کی لگن اور کوشش شامل حال ہوتی ہے، ماں باپ کا بھی اعزاز کیا جائے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حافظ قرآن کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے زیادہ روشن ہوگی۔ اس وقت ہم تمنا کریں گے اے کاش یہ سورج ہمارے گھروں میں ہوتا، یہ روشنی ہمارے گھرانوں میں ہوتی، لیکن بس وہی حال ہے، جب چڑیا چگ گئی کھیت تو اب پچھتائے کا ہوئے۔ جب وقت نکل گیا اب افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، ہر ماں باپ کے پاس وقت ہے، اگر ہم چاہ لیں تو اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنا سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو یہ توفیق نصیب فرمائے۔ اور خالی حافظ قرآن کا اعزاز نہیں، ان کے ماں باپ کا اعزاز نہیں۔ ایک تیسری روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ القرآن وحفظه ادخله الله الجنة وشفعه في 10 من أهل بيته كلهم قد استوجبوا النار او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نے قرآن کریم کو پڑھا اور اس کو یاد کیا، اللہ دو انعام عطا فرماتے ہیں۔ پہلا انعام یہ ہے ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اس حافظ قرآن کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ دوسرا انعام یہ ہے کہ حافظ قرآن کی سفارش اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے 10 ایسے لوگوں کے حق میں جن کا جہنم میں جانا ضروری قرار دیا جا چکا ہے۔ اب ایک حافظ قرآن 11 لوگوں کے ساتھ جنت میں جائے گا، 10 یہ ایک یہ 11 لوگ جنت میں جائیں گے۔ اب اندازہ لگا لیجئے کہ دنیا کے کسی جاہ و منصب کے اوپر اگر ہم اپنی اولاد کو پہنچا دیں تو جنتی ہونے کی گارنٹی نہیں ہے اور سفارش کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا دیا تو خود اس کے جنتی ہونے کی گارنٹی ہے اور 10 لوگوں کے حق میں سفارش کی گارنٹی۔ میں نے جو روایت آپ کے سامنے پڑھی، پہلے تو آیت اس کا مفہوم بیان کر دوں۔ دنیا میں اس سے پہلے بھی آسمانی کتابیں اتری، لیکن وہ ساری کتابیں پھر آسمان پر واپس چلی گئیں، اور ان کتابوں کی جو ترتیب تھی اترنے کی وہ یہ تھی کہ ساری کتابیں ایک ساتھ یعنی دفعتاً اتاری جاتی تھی۔ قرآن کریم یہ تھوڑا تھوڑا اترا ہے، 23 سال کے عرصے میں اترا ہے۔ یاد کرنا بھی آسان، پڑھنا بھی آسان، اور قرآن کو قیامت تک باقی رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے بہت ساری قوموں کو بلندی نصیب کرتے ہیں اور بہت ساری قوموں کو پستی کے غار میں ڈھکیل دیتے ہیں۔ اگر ہم اس قرآن کے ساتھ اپنی وابستگی رکھیں گے اللہ تعالیٰ ہم کو ترقی دیں گے، اور اگر ہم قرآن کو پس پشت ڈالیں گے تو اللہ ہم کو ذلیل اور رسوا کر دیں گے۔ اور اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ یہ اللہ نے لے رکھا ہے۔ میں نے جو آیت پیش کی آپ کے سامنے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ،
कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कुरान हमने उतारा है और हम ही इसके मुहाफिज हैं। आप खुद देख लीजिए 1400 साल पहले कुरान करीम उतरा है और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक नुक्ते का भी कहीं रद्दो बदल नहीं हुआ और सुबह क़यामत तक नहीं होगा इंशाअल्लाह। इसलिए कि रूए जमीन के ऊपर इसके लाखों नहीं करोड़ों हाफिज मौजूद होते हैं। या अल्लाह सीने को मुंतखब करता है और कुरान की हिफाजत का एक दरिया इंसानों को बनाता है। अल्लाह हमारी नस्लों में भी हाफिज कुरान पैदा फरमाए, आलिम दीन पैदा फरमाए और जिन इदारों में हाफिज कुरान तैयार होते हैं अल्लाह इन इदारों की भी भरपूर हिफाजत फरमाए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदन व मुसल्लिया। मोहतरम मेहमानाने किराम, আমাদের সামনে যে কথাগুলো রেখেছেন মোটামুটি গলে আমরা প্রায় বুঝে গিয়েছি। হযরতের ইচ্ছা যে তবুও অল্প কথায় এর জিস্ট, এর একটা সংক্ষিপ্ত এবং সার আমাদের সামনে এসে যাওয়া দরকার। তাই হযরতের হুকুম অনুযায়ী দু চারটি কথা আপনাদের সামনেই তুলে ধরছি। হযরত প্রথমেই মেহমান কেরাম কোরআন পাকের ওই আয়াত যে আয়াত প্রথমেই বললেন এবং শেষেই তার সার কথাই আলোচনা করলেন। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা সমস্ত আসমানি কিতাবের মধ্যে কোরআনে পাক আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার আসমানি কিতাবের সাথে সাথে কোরআনে পাক হলো আল্লাহ পাকের কালাম তথা আল্লাহ পাকের সিফাত। আর সিফাত কখনো জাত থেকে পৃথক হতে পারে না। এজন্য অটোমেটিকই এটা একটা চ্যালেঞ্জ এবং হেফাজতের দায়িত্ব বহন করে। তাই আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা বলছেন, আই হ্যাভ রিমেড দিস রিমাইন্ডার, কে আছো আমার চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায়, and I have revealed this reminder and I have its guardians। আমি একে অবতীর্ণ করেছি, এ কালাম আমার। আল্লাহ পাকের অস্তিত্ব চিরন্তন এবং এ কালামও চিরন্তন, এর মধ্যে কোনো পরিবর্তন আসতে পারে না। হযরত একটা আয়াত তুলে বললেন, হাদিসের কথাও বললেন যে কোরআনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক যেমন থাকবে তেমনি আমাদের ফলাফল, তেমনি আমাদের নতিজা এবং সামরা মুরাত্তাব হবে। একটা শ্রেণী এই কোরআনকে অবহেলার জন্য তাদের পরিণতি ভয়াবহ হবে। একটা শ্রেণীকে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা এই কোরআনের প্রতি ভক্তির কারণে, সম্মানের কারণে, শ্রদ্ধার কারণে, তিলাওয়াতের কারণে, এর উপরে আমলের কারণে তাদের মর্তবা এবং মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা এ কথাই অন্যত্রও বলেছেন যে কোরআনের অবহেলা এটা তার নিজের জন্য একটা বোঝ হয়ে দাঁড়াবে। আল্লাহ বলছেন কোরআনের অন্যত্র, আইন তাতাওয়াল্লাউ, যদি কোরআনকে মেনে চলো, ইত্তিবা করো, এটা একটা শ্রেণী। যদি নাই চলো, শোনো, কোরআন থেকে যদি মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে ইয়াস্তাবদিল কওমান গায়রাকুম সুম্মা লা ইয়াকুনু আমসালাকুম। এর উগারদানি, এ মুখ ফিরিয়ে নেওয়া, ইয়া আমাদের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বহু কথা আপনাদের সামনে আসলো। এই যে ছাত্র যাদেরকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এদের সম্পর্কে বহু কথা শুনলেন। এদের মাধ্যমেই 10টা শ্রেণী নয় 11টা শ্রেণী, যাদের 10টা শ্রেণী তো তারাই যাদের উপরে জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গিয়েছে। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা এই কোরআনের বদৌলতে এদের সুপারিশের মাধ্যমেই তাদেরকে জান্নাত দান করবেন। এজন্য কত বড় ভাগ্যবান সেই সমস্ত গার্জিয়ান, সেই সমস্ত পিতামাতা যারা এদের প্রতি একটা ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল যে আমার একটা ছেলেকে মানুষ করব, ছেলেকে হাফেজে কোরআন তৈরি করব।
আল্লাহ পাকের কালাম তার সিনায় হেফাজত হবে। আর সেটার সাথে সাথেই এই যে দ্বীনি প্রতিষ্ঠান সামনে দেখতে পাচ্ছেন, এই যে প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই হেফাজত হবে। যে ব্যক্তিগণ এর সঙ্গে রয়েছেন হযরত মাওলানা হাফিজুর রহমান সাহেব দামাত বারাকাতুহুম, এবং যে সমস্ত আসাতিজায়ে কেরাম যাদের মেহনতের পরাকাষ্ঠার মাধ্যমেই এই ছাত্রগুলো গড়ে উঠেছে, এইরকম আমাদের প্রত্যেকের ছেলেপুলে যারা আমরা গার্জেন হিসেবে এসেছি এবং যারা আমরা শ্রোতা হিসেবে এসেছি, প্রত্যেককে ভাবি যে আমাদের ছেলেপুলে আমরা যদি তার চাইতে ঊর্ধ্বে উঠে যাই, আমাদের নাতিপুতি অন্তত পক্ষে তাদেরকে মাদ্রাসায় দিই, তাদেরকে হাফেজে কোরআন তৈরি করি, আর এই সম্মানের অধিকারী তারাও হয়ে যাক। এমন তো আমরা আছি, জানি না আমাদের কার উপরে জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে আছে। এজন্য এদের মাধ্যমে, এদের সুপারিশে, কোরআনের ভক্তি শ্রদ্ধার কারণে, আল্লাহ পাকের জাত এবং আল্লাহ পাকের সিফাতের উপরে ভক্তির কারণে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আমাদেরকে হেফাজত করতে পারেন। ভাই, কোরআন এর কখনো পরিবর্তন হয়নি এবং হবে না। হযরত বলছিলেন এর নোক্তাও পরিবর্তন হয়নি, কোনো কিছু পরিবর্তন হয়নি এবং হবে না, কখনো হবে না, আল্লাহ বলেছেন। আর এটা মাহফুজ, প্রথম থেকেই মাহফুজ। হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালামের মাধ্যমেই মাহফুজ হয়ে এসেছে, মাহফুজ হয়ে থাকবে। আর আল্লাহ পাকের জাতের সঙ্গে সম্পৃক্ত তার সিফাত, এই সিফাত কখনো পৃথক হতে পারে না। এজন্য এর পরিবর্তন কখনো আসতে পারে না। এজন্য আল্লাহ পাক চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন, আই ক্যান চ্যালেঞ্জ, কে আছো এর পরিবর্তন করতে পারো। ভাই, এজন্য এর প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা, এর প্রতি সম্মান, এই যে সমস্ত ছাত্ররা আমাদের সাথে সামনে বসে আছে, আমরা এদের প্রতি খেয়াল করি যে এদের সিনায় কোরআন আছে। আমাদের সামনে কোরআন রাখলে আমরা নিজেরা বলি যে আমাদের জমানা হেলছে না, আমরা পড়তে পারছি না। এজন্য ভাবা দরকার, এরা এই ছোট ছোট বাচ্চারা অল্প কিছুদিনের মধ্যে নুরানি কায়দা পড়ছে, আবার কোরআন ধরছে, সুন্দর সুললিত কণ্ঠে কোরআন তিলাওয়াত করছে, আবার হাফেজে কোরআন তৈরি হয়ে যাচ্ছে। এদের সিনা পরিপূর্ণ, আল্লাহ তাবারক তাআলা বেছে নিয়েছেন কোরআনের জন্য। আমরা এজন্য এদের দিকে তাকিয়ে নিজেদেরকে ভাবি যে ওগো আল্লাহ, আমাদের সিনাকেও তুমি বেছে নাও। অন্তত পক্ষে যদি আমরা কোরআনে হাফেজ যদি না হতে পারি, অন্তত এদের প্রতি ভালোবাসা, এদের প্রতি মহব্বত, এদের প্রতি দোয়া, এই দিনই এদারার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা, এই দিনই এদারাকে যারা পরিচালনা করছেন বহু কষ্টের মাধ্যম দিয়ে, তাদেরকে অন্তত পক্ষে আমরা ভক্তি শ্রদ্ধা করি, তাদেরকে অন্তত পক্ষে নুসরত ও মদদ করি এবং তার দিকে এগিয়ে আসি। এর কারণেই হয়তো আল্লাহ পাক তাবারক ওয়া তাআলা আমাদেরকে পার করিয়ে দিতে পারেন। এই গুটি কয়েক কথার মাধ্যমেই আমার কথাকে শেষ করছি। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। মাশাআল্লাহ। ভাই মাওলানা হযরত বললেন উর্দু বায়ান, তার সারমর্ম মোটামুটি শুনলাম। উর্দু তো কথা আমরা সবাই শুনতে পাচ্ছিলাম, বুঝতেও পাচ্ছিলাম। এখন কথা হলো, এখন ইনশাল্লাহ পাগড়ি শুরু হবে। মা বোনেদের তো পর্দার ব্যাপার আমরা এত তালিম করি, তাদের পর্দা এখানে আসা তো আমরা বলি না, দু একজন গার্জেন এসে যায়। মেয়ে ছেলেদের পর্দা করা দরকার, কারণ দূর করে দাও, বেড়া ছেলে মেয়ে ছেলে পার্থ আলাদা করে পর্দার ব্যবস্থা করো। এই যে বেপর্দা করলে এরকম তাহলে কোনো এখানে জলসার ওই পজিশন হবে না। এই জন্য মেয়ে ছেলেরা তোমরা পর্দার সঙ্গে থাকো, পিছনের দিকে পর্দা টেনে দাও। শুরু করে দেখুন, পাগড়ি শুরু হবে, পাগড়ি পর্ব শুরু হবে। নাম বলা হবে এই ছাত্রদের, এক একজন করে তার হচ্ছে কি পাগড়ি মাথায় পরানো হবে। সর্বপ্রথম এদের নাম পড়ে শোনানো হচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ, আপনারা বুঝতেই পাচ্ছেন, নিজেদের প্রশংসা নিজেদের করা উচিত নয়। ছাত্রদের প্রতি যেরূপ মেহনত করা উচিত, তাদের পিছনে যতটা খাটা প্রয়োজন ততটা আমরা পেরে উঠি না। এই যে আপনাদের রত্নগুলো আমাদের হাতে তুলে দেন, ওদের পিছনে যতটুকু মেহনত কষ্ট করা দরকার শিক্ষক হিসেবে আমরা ততটা করতে পারি না। তবে ভাই একটা কথা বলতে পারি,
অনেক মাদ্রাসা এমনও আছে শিক্ষক চায় আর বারবার এটাই বলে যে আপনার মাদ্রাসার ছাত্র আমাদের শিক্ষক দরকার, যে লালপুর মাদ্রাসার ছাত্র হলে খুব ভালো হয় আমাদের মাদ্রাসা শিক্ষকের জন্য, আপনার মাদ্রাসার ছাত্র একটা দেখে দেন আমাদেরকে। তো যেটা বলার বিষয়, আজকে 54টি ছাত্র এখানে পাগড়ি পাচ্ছেন। মাওলানা আব্দুল ওয়াহাব সাহেব উনি বলে গেলেন যে পুরো পশ্চিম বাংলায় বিভিন্ন জায়গায় বড় বড় মাদ্রাসায় গিয়ে আমরা জলসা করে আসি, তো এরকম 54টা ছেলে পাগড়ি আমার এ পর্যন্ত কোনোদিন কানে আসেনি। আলহামদুলিল্লাহ সেই পুরো পশ্চিম বাংলা রেকর্ড করে আজকে লালপুর মাদ্রাসা আজকের 54টি ছাত্র যাদের মাথায় পাগড়ি পরানো হবে। তার আগে এবছর এই মাদ্রাসার ছাত্র 9 জন ছাত্র যারা কোরআন এক বৈঠক করেছে, 9 জন ছাত্র যারা কোরআন এক বৈঠক করেছে, আমরা সর্বপ্রথম তাদের হাতে সার্টিফিকেট তুলে দেব এবং সাথে সাথে একটা এলান করব যে ছাত্রগুলো এবছর এখানে এই শেষ করছে, এরা যদি আগামী বছর এখানে দৌড় করে বৈঠক করে তবে এরা সার্টিফিকেট পাবে, নতুবা এরা সার্টিফিকেট পাবে না। এরা আগামী দিনে এরা সার্টিফিকেট পাবে না। হেফজ মোকাম্মল করেছে তার জন্য এদের মাথায় পাগড়ি পরানো হচ্ছে, আর যদি এরা এখানে দৌড় করে বৈঠক করে তবেই হবে এদের সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হবে। এখন আমি নাম ডাকবো যারা বৈঠক করেছে। নাসিম মোল্লা,